رشتے کے لیے کوئی بزنس ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی بزنس میٹنگ ہے جس میں معاہدہ کرنا ہے، ریلیشن شپ کی کوئی بات ہے، کوئی رشتے والے آنے ہیں، آنے کے چانس 5 اور 6 کو ہوں گے، اور 7 سے 8 مئی جو ہے یہ ان کے کسی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہڈن ایکسپینس ہو سکتے ہیں ان پہ، یا تو ان کو کوئی شیئر ریسورسز میں حصہ ڈالنا پڑ سکتا ہے، یا کوئی ایسٹ بائی کرنے میں، گھر لیں یا نہ لیں، کوئی ایسٹ خریدنے میں ڈیلے کر رہے تھے کہ فلیٹ لینا تھا یا کوئی پراپرٹی لینی تھی زمین، اب لے لیں گے. یہ ڈیٹس ہیں اس السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناظرین، ہمیشہ سے میں بتاتا ہوں، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. بزنس کنسلٹنٹ اسامہ صاحب ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت 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 ضروری ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ مئی کے مہینے کے اوپر اسامہ صاحب نے بڑی زبردست ہمیں جو ہے اس ٹائم فور کاسٹ کے حوالے سے بھی بتایا، پورا منتھ بھی بتایا. ایک ویڈیو اور ہماری کل اپلوڈ ہوگی، اس کے اندر جو ریپڈ فائر سمجھ لے کوسچنز ہیں آپ لوگوں سے ریلیٹڈ، اس کے حوالے سے زوڈیکلی اسامہ صاحب نے ہمیں بتایا. ناظرین، آج ہم پوچھیں گے اسامہ علی صاحب سے کہ جو لوگ اپنی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مئی کے مہینے میں کون سی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، وہ ڈیٹس کون سی ہوں گی جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس میں آپ نے اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹریول کرنا ہے، آپ نے امیگریشن کی کوئی نیوز آ سکتی ہے. اچھی اچھی ڈیٹس کون سی ہیں؟ کوئی اچھا کام کرنا ہے، کوئی گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، گولڈ لینا ہے، یا آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے، اور کون سی ڈیٹس ہیں جس پہ یہ کام نہیں کرنے تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بہت سے لوگ جو ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی کی ڈیٹ کون سی رکھیں، یہ کیا رکھیں، غلط ڈیٹ رکھ کے بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آج کھولیں گے. یہ خصوصی مئی کے حوالے سے ہے، امپورٹنٹ ڈیٹس کون سی ہو سکتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو اس پروگرام کی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی، کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کا پروگرام دیکھا ہی نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح سے، اس انداز سے نہیں ہوتا. اور آج تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی کر رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کے لیے. آپ نے کیونکہ لاسٹ پروگرام میں ایسی ڈیٹس کا ذکر کر لیا، کیونکہ وہ لوگ جنگوں کی لیتے تھے، اب آپ کا دل کر رہا ہے باقی بھی تاریخوں پہ آ جائیں کام. تو اس میں اب یہ ہے کہ 1 سے 8 تک ایک علیحدہ فیز ہے، 9 سے 15 تک ایک علیحدہ فیز ہے، 15 سے 30 تک ایک علیحدہ فیز ہے. تو اسی لیے جب ہم وہ منتھلی ایک جرنل بنا رہے ہوتے تو اس میں یہ سب یوں کور نہیں ہوتا. تو اب اس کو اسی طرح سے کرتے ہیں کہ میں آپ کو 1 سے 8 تک کی امپورٹنٹ ڈیٹس 12 کی تیزی سے بتا دیتا ہوں، 9 سے 15 تک کی علیحدہ سے، اور 15 سے 30 تک کی علیحدہ سے، اور سب کی. تو بس کوئکلی اس ٹھیک ہے. کو کرتے ہیں پروگرام کو. سب سے پہلے جی ایریز کے لیے 5 اور 6 مئی جو ہے رشتے کے لیے کوئی بزنس ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی بزنس میٹنگ ہے جس میں معاہدہ کرنا ہے، ریلیشن شپ کی کوئی بات ہے، کوئی رشتے والے آنے ہیں، آنے کے چانس 5 اور 6 کو ہوں گے، اور یہ جو ہے ایک اچھی تاریخیں ہوں گی. اس کے بعد اگر کوئی بزنس ڈیل کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ ان کے لیے 7 اور 8 مئی ڈسٹ ہوگی. تو یہ ایریز کے لیے تو یہ 4 تاریخیں، 5 6 7 8 اباؤٹ دا بزنس ڈیل، ڈیسیجنس کی 7 8، اور آنے کی پرپوزل وہ 5 6. اس کے بعد ٹورس کے لیے 3 اور 4 مئی ویزا کی خوشخبری یا باہر سے کوئی خبر آنے کی، اور 7 سے 8 مئی جو ہے یہ ان کے کسی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہڈن ایکسپینس ہو سکتے ہیں ان پہ، یا تو ان کو کوئی شیئر ریسورسز میں حصہ ڈالنا پڑ سکتا ہے، یا ان کو کوئی ریل اسٹیٹ میں خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے، یا مشترکہ کسی کام میں 7 8 مئی کو یہ کوئی اچانک کا خرچہ ان کے گلے پڑے. اور اسی طریقے سے کوئی ڈاکومنٹیشن کا ایشو آئے، پیپر ورک کا یا فارن کا. یہ ڈیٹس ہیں ان کی 3 سے 4 ویزا کی، یا کوئی اس کی ٹریول کی نیوز کی، یا ٹکٹ وکٹ کروا رہے ہوں گے
चार को बाहर की या एपीआई वो क्या कहते हैं एयरलाइनें ढूंढ रहे होंगे, ये हो सकता है। उसके बाद जमनाई के लिए 5-6 है। इनकम की, इनकम आने की जो तारीख है, पैसा आने की जो तारीख है वो 5-6 है। 7-8 तारीख है एग्रीमेंट का डिसीजन करने की। कोई एग्रीमेंट हो रहा था तो उस पर आप लोग अभी फाइनलाइज नहीं कर रहे थे डील को, तो डील फाइनलाइज करने की डेट 7-8 मई है। उसके बाद कैंसेरियन के लिए 7-8 है करियर के हिसाब से अच्छी तारीख। इसमें आपकी प्रमोशन, आपने कुछ अपॉर्चुनिटी कोई ग्रैब करनी है जॉब के हवाले से, बिजनेस या किसी भी अंदाज की तरक्की के हवाले से, तो ये आपके हक में है 7-8 मई कैंसेरियन के लिए। उसके बाद लीव, लीव के लिए 5-6 मई ट्रैवल के लिए या फॉरेन कोई कॉन्टैक्ट राब्ता करे उससे को फायदा हो। 7-8 है लीगल केस की अच्छी, अगर इस पे करेंगे केस तो अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अच्छी तारीख है लियो को लीव के लिए। वर्गों के लिए 3-4 मई है। अचानक वारासती जायदाद या इनहेरिटेंस या कोई इंश्योरेंस का पैसा या कोई अचानक की टेंशन की डेट जो है वो 3-4 है। 7-8 है फाइनेंशियल प्रेशर्स की, 7-8 मई फाइनेंशियल प्रेशर्स की डेट है वर्गों की। लिब्रा के लिए 5-6 मई जो है रिलेशनशिप में कोई ट्रबल आ सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में 5-6 को कोई तूफान आ सकता है। इसी तरीके से 7-8 मई है कोई अचानक दुश्मन खुल के सामने आ जाए। 7-8 मई को कोई लीगल आपके सामने मैटर खड़ा हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन लिब्रा के लिए, तो लिब्रा को एहतियात करनी है। स्कॉर्पियो के लिए जो 5-6 है लीगल प्रोसेस की डेट है, कोई लीगल काम करेंगे केस करते अच्छी डेट है। 7-8 मई है किसी भी काम को कंप्लीट करने की डेट, 7-8 अच्छा दिन होगा, जितने भी काम हो पूरे करने इसमें। सैजिटेरियस के लिए 5-6 मई रिश्ता आने की, प्रपोजल आने की डेट है। 7-8 मई जो है बिजनेस की या बिजनेस में कोई नई प्रोडक्ट डालने की या कोई बिजनेस में क्रिएटिविटी लाने की डेट है। कैप्रिकॉर्न के लिए 7-8 मई है कोई प्रॉपर्टी डिसीजन के लिए अच्छी डेट्स है। एक्वेरियस के लिए 5-6 अगेन है कम्युनिकेशन या कोई एग्रीमेंट स्टार्ट करने की डेट है। पाइसिस के लिए 3-4 मई मेंटल स्ट्रेस आइसोलेशन की डेट है। 7-8 मई फाइनेंशियल वरी की डेट है। उसके बाद ये आप शुरू हो जाएगा 9 से 15, 9 मई से 15 9 से मई 15 6 दिन ये अलग, इनकी अलग वो। एरीज के लिए 11-12 अच्छा बिजनेस डिसीजन के लिए। 13-14 पैसे आने की डेट है, तो फोन उठाएं एरीज और 13-14 को पैसे मांगे। 11-12 मेजर डिसीजंस की। उसके बाद टॉरस के लिए 9-10 वीजा या फॉरेन अप्रूवल फाइनली आ जाए। 13-14 फाइनेंशियली कोई पैसे आने की डेट टॉरस के लिए भी 13-14 रहेगी। जेमिनी के लिए इनकम की डेट है, उम्मीद कोई बहुत पुरानी आस पूरी होने की। 9-10 11-12 है कोई डील की, दोबारा डील पे कोई रीनेगोशिएट करने की। और 15 को है कि एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए, डील आपकी फाइनलाइज हो जाए, तो 15 की तारीख का इंतखाब करें। जेमिनी के बाद जी कैंसर 9-10 है कैरियर में कोई पीक। 13-14 इनकम की डेट कैंसेरियंस के लिए भी। लीव के लिए 11-12 मई लीगल और कोई लीगल मैटर या किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात या किसी ऑफिसर से मुलाकात या कोई अथॉरिटी के किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने होंगे 11-12 को। 13-14 को लक इनका साथ देगी, लकी दिन होंगे लीव के लिए। वर्गों के लिए 11-12 मई सडन कोई इनको इवेंट फेस करना पड़ सकता है, कोई भी अचानक ट्रबल आ सकती है। और 13-14 भी इनकी स्ट्रेस कंटिन्यू डेट। लिब्रा के लिए 9-10 मई कॉन्फ्लिक्ट पीक पे जा सकता है। 11-12 को रिलेशनशिप में फटा हो सकता है। 13-14 को इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन लिब्रा के लिए बन रही है। स्कॉर्पियन के लिए 9-10 लीगल केस सक्सेस डेट है। 11-12 फुल विक्ट्री की डेट है। 11-12 में कोई भी पंगा, कोई भी काम, कोई भी मामला करेंगे तो फतह होगी। सैजिटेरियस के लिए 11-12 टर्निंग पॉइंट है, लव लाइफ में कोई हलचल हो सकती है। और इसी तरीके से 13-14 भी में भी रिश्ता कोई भी इमोशनल इनकी डेट्स हैं, 13-14 में भी कोई इमोशनल रिश्ता आगे बढ़े।
कैप्रिकॉर्न के लिए 9-10 प्रॉपर्टी का मैटर था, उसमें कामयाबी की डेट है। 13-14 है कि कोई भी जैसे कहते हैं ना कि कोई पैसा आने की, कोई पैसा बकाया जात कोई फंसे हुए थे मिल जाए, उसके चांसेस होंगे। इक्वेरियस के लिए 9-10 एग्रीमेंट और किसी नई कम्युनिकेशन के लिए, कोई नया जैसे आप लोग कोई ओपन करते हैं काम, कोई आईटी का कॉन्ट्रैक्ट था, कोई सॉफ्टवेयर हाउस से कोई मामला था, कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई था, कोई एनजीओ वर्क था। इक्वेरियस के लिए 11-12 मई जो है अच्छी डेट है डील कंफर्मेशन की। पाइसिस के लिए फिर 11-12 मई स्ट्रेस की है और 13-14 फाइनेंशियल कोई फड्डा या इशू आ सकता है। अब आ जाए जी लास्ट एंड फाइनल फेज 16 से 31 मई, उसकी जो बेस्ट डेट्स होंगी इनके लिए वो लेते हैं। एरीज के लिए 18-20 है पैसे की डेट, पैसा आने की डेट 18 और 20। ये 18 से नहीं कह रहा था मैं, 18 और 20 कह रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से जो 25-27 ये भी अच्छी फाइनेंशियल डेट है, इसमें भी फैमिली के साथ वो जैसे कहते हैं हलचल होगी, अच्छा वो एंजॉय करेंगे। टॉरस के लिए 16-18 इसमें कोई इनको शोहरत मिल सकती, अगर यूट्यूबर हुए तो छाए होंगे, मिलियंस में जा रहे होंगे, व्यूज आ रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर ये जो बहरहाल या काम पे इनको कोई अप्रिसिएशन मिल जाएगी, इनको काम पे पहचाना जाएगा, काम पे माना जाएगा, किसी भी अंदाज से कह लें। 25 और 27 इनके बाहर से वीजा के आ जाने की कोई एग्रीमेंट कंफर्मेशन की किसी न किसी तरह से 25-27 डेट होगी। जमनाई के लिए 16 और 20 मई मेजर अपॉर्चुनिटी इनके टेबल पे होगी। 23 और 27 जो है इसमें एग्रीमेंट सक्सेस, कोई भी डील्स, कोई भी, क्योंकि जमनाई को इस टाइम और कोई काम ही नहीं है ना, ये तो कम्युनिकेशन की बुनियाद पे लोगों के दरमियान में इधर से डील कर उधर से डील कर इसी को चला रहा होता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादातर एग्रीमेंट्स और डील्स और इसी तरह के चक्करों में रहते हैं। कैंसेरियन के लिए 18 और 22 इनकम की डेट, 25 और 29 इसमें नेटवर्क या जो कहते हैं ना नेटवर्क से, अपने ग्रुप से, कोई दोस्तों से, अलाइज से कोई अच्छा फायदा हो जाए, जिनमें आप उठते बैठते हैं उनसे कुछ आ जाए, अपने ताल्लुकात से, अपने सर्कल से कोई फायदा हो जाए। लीव के लिए 16-20 करियर के लिए बहुत अच्छी डेट। 25 और 29 ये भी इनके लिए कोई अथॉरिटी मिल जाए, तरक्की हो जाए, इस तरह की डेट। वर्गो के लिए 18-22 यहाँ से रिलीफ शुरू होगा वर्गो को 18 और 22 से, जो बड़े पिछले डेट्स में देखा बड़े टेंस आ रहे थे वर्गो से। और 25 से 29 यहाँ से इनकी लक इम्प्रूव होगी। 25 से 29 ये लक इम्प्रूव की डेट्स। फिर लिब्रा सडन चेंज 16 से 20 को, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी 25 से 29 में। ये एक तब्दीली से गुजरेंगे लिब्रा जो है। स्कॉर्पियन 18 से 22 में पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, रिश्ता आ सकता है। 25 से 29 कोई एग्रीमेंट, कोई बिजनेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकता है। 25-29 सैजिटेरियस के लिए 16-20 काम का या वर्क प्लेस पे इम्प्रूव करेंगे, कामयाबी मिलेगी काम की जगह पे। इसी के साथ साथ 25 से 29 हेल्थ इशू हो सकता है, हेल्थ पे फोकस। ठीक है। कैप्रिकॉर्न के लिए 16-20 प्यार, लव लाइफ उसके लिए अच्छी है। कोई नई ट्रेडिंग की हो सकता है, ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाए, किसी नए ट्रेडिंग करें या ट्रेडिंग का ख्याल आए, इन्वेस्टमेंट करें किसी ट्रेडिंग में, इस तरह का कोई सूरत हाल हो सकता है। इमोशनली 25-29 सेटिस्फाइड डेट। इक्वेरियस 16-20 कोई प्रॉपर्टी का बड़ा मैटर सॉल्व हो सकता है, और 25-29 कोई अच्छा फैमिली के मुतालिक कोई फैसला था जो फैमिली बैठ के काफी दिनों से सोच रही थी क्या करें, तो इस तरह का कोई डिसीजन लेने में या कोई एसेट बाय करने में, घर लें या ना लें, कोई एसेट खरीदने में डिले कर रहे थे कि फ्लैट लेना था या कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, ज़मीन, अब ले लेंगे, ये डेट्स हैं उसकी। उसके बाद फाइनल जी पाइसिस
اور اس کے لیے 18 اور 22 انکم کے لیے بہت اچھی ڈیٹس ہیں، کیونکہ پائسز نے بھی سفر کیا پچھلا ہاف آف دا منتھ سے زیادہ، اور 25 سے 29 ان کی کوئی شارٹ ٹریول بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمیونیکیشن کہیں جہاں نہیں تھی وہاں کریں، کسی نئی جگہ پہ، اور جیسے کہیں فون کرتے تو جاب ہو سکتی تھی، کر نہیں رہے تھے آپ کر لیں گے، اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں۔ تو ان کے لیے 18 اور 22، 25 اور 29 جو اس سیکنڈ ہاف میں ڈیٹس ہوں، تو یہ میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی اس انداز سے ڈیٹس جو ہیں، آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اگر یہ سٹائل آپ کو پسند آیا ہو تو نیکسٹ بھی اس پہ کرتے رہیں گے پروگرام۔ اس پہ کریں سر، نیگیٹو ڈیٹس کے بھی نکلتی ہیں باقی جو ڈیٹس نہیں بتائی ہیں آپ نے؟ ہاں تو ڈیفینیٹلی نا، وہ اب چنی وہ ہے جو خاص بڑی اسپیسیفک ہے نا، اس پہ ہونا ہی ہونا ہے، اس طرح کا خیال کرنا ہی، جو ہائی ڈیٹس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، جو کمنٹس اس کے نیچے آئیں گے وہ میں سامد صاحب سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگوں کے معاملات کیسے رہیں گے پورے مئی کے مہینے میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی اسٹرالوجیکل جو ہے وہ چیز ملے گی۔ باقی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ پرسنل اپوائنٹمنٹ یا اسٹرالوجی کورس کے حوالے سے ایسے ہی آپ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ اسامہ علی صاحب سے کر سکتے ہیں۔ سر کورس کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکس کر دیں جاتے جاتے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ دیکھیں اب نیکسٹ ویک جو لاسٹ ویک ہوگا پچھلے کورس کا، اور بس یہ اب ایک مہینے میں ہم ختم کر دیتے ہیں، 2 دن اسپیئر کرنے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے ویکینڈس پہ، اور ٹائم ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس اب جو چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں، نیکسٹ جیسے ہی شروع ہوگا ان کو میسج آ جائے گا کہ جی آپ لوگوں کا کورس شروع ہے۔ تو یوں بس یہ تو اب ہر مہینے یوں چلتا رہا کرے گا، جس کو جب یاد آ جائے نام لکھوا دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نمبر چل رہا ہے یہ واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔